Just wait. Yeah, so once again, I'm repeating. Starch is the main carbohydrate in our food. So it is synthesized in plants and stored. It is main storage form of carbohydrates in plants. So it is mainly available in potatoes and cereals, etc. So it is available in two forms, amylose and amylopectin. So in starch, there is about 10 to 20% amylose form is present. About 80 to 90% amylopectin form is present in the structure of starch. So amylose is simply a straight chain with alpha 1 comma 4 glycosidic bonds between glucoses, and amylopectin has many branches. So i- the adjacent glucose molecules are linked by alpha 1 comma 4 glycosidic bonds, and at branching point 1 comma 6 glycosidic bonds are present. So this is branching point 1 comma 6 bond. And then glycogen, it is commonly known as animal starch. So it is the main storage form of the carbohydrates in animals. It is stored in liver and muscles, and it is also made up of alpha glucose units. So with the bonds alpha 1 comma 4 glycosidic bonds, but it contains many branches. At branching, alpha 1 comma 6 glycosidic bond is present. At the core of the glycogen, there is a protein called glycogenin. Glycogenin glycogen is more branched and more compact than the amylopectin of the starch. That is the difference. And then cellulose. Yeah, cellulose is the supporting tissue of plants. The cell wall of the plants is made up of mainly cellulose. So it is the most abundant organic material in the nature. It is also made up of glucose. The difference between the starch, glycogen and cellulose is in cellulose, beta 1 comma 4 linkages are present in the between the glucose molecules. It is a straight line structure. No branches are present. Okay. And then beta 1 comma 4 bonds are hydrolyzed by the enzyme cellulase. It is not available. It is not present in the animals mostly. Most of the animals, they do not contain, except to trichonympha. So no animal contains cellulase enzyme. Only bacteria contains this enzyme, and a protozoan called trichonympha contains that enzyme. So that's why we cannot digest, mainly human being cannot digest the cellulose even though it is made up of glucose molecules. And then inulin, so it is present in the tubers. It is a long chain homopolysaccharide. It is also, it is made up of fructose. Many fructose units, they are held together by beta 1,2 glycosidic bonds. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, ఇది important point. Okay, so it is the reserve carbohydrate present in various bulbs and tubers such as onion and garlic. So it is clinically used to find renal clearance value and also to find glomerular filtration rate, GFR. ఇది గుర్తుంచుకోండి. And then dextran. Dextran is also a polysaccharide. So these are highly branched homopolymers of glucose units with alpha 1 comma 6 glycosidic bonds, alpha 1 comma 4 glycosidic bonds, and alpha 1 comma 3 glycosidic links are present in the dextran. So they are produced only by microorganisms. They are not present in higher organisms, higher animals. So then, yeah, so this is very interesting polysaccharide, that is the chitin. So if you observe the structure of any insect or any crustacea, its exoskeleton is a shiny, very tough material, that is chitin. Chitin is a polysaccharide. It is present in the exoskeletons of crustacea and
insects. And what is it made up of? It is made up of a derivative of glucose called N-acetyl glucosamine. Many N-acetyl glucosamines, which is a derivative of glucose with an amino group. So they are linked together by beta 1, 4 glycosidic linkages. So chitin is a polysaccharide made up of N-acetyl glucosamines, and it is present in crustacean and insects. Yeah, heteropolysaccharides examples. Let's see here. Agar. So it is generally prepared from the seaweed industrially. Okay. It is made up of galactose, glucose, and other sugars. It is used as a medium to culture బ్యాక్టీరియల్ కాలనీ. బ్యాక్టీరియల్ కాలనీని కల్చర్ చేయడానికి కామన్గా వాడేటువంటి మీడియం ఏంటి అంటే అగర్. దట్ ఈస్ మెయిన్ యూస్ ఆఫ్ అగర్. అండ్ అగరోజ్ ఈజ్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ అగర్. Okay, and that is used as a supporting matrix in the techniques like electrophoresis and immunoelectrophoresis and diffusion techniques. Okay, so that is about the agar, which is made up of galactose, glucose, and other sugars. That's why it is a heteropolysaccharide. And then hyaluronic acid is another heteropolysaccharide. It is made up of N-acetyl glucosamine and beta 1, 4 glucuronic acids. సో ప్రతిసారి ఇవి రెండు రిపీట్ అవుతుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, బీటా గ్లూక్రోనిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎన్ఎస్టల్ గ్లూకోజమైన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో బీటా గ్లూక్రోనిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎన్ఎస్టల్ గ్లూకోజమైన్, లైక్ దట్. సో మనకు సైనోవియల్ జాయింట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, సో సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ కంటైన్స్ hyaluronic acid. Okay, so it acts as a lubricant in the synovial joints. And then, sir, heparin, it is made up of two monosaccharide derivatives. One is sulfated glucosamine and L-iduronic acid. So these two are repeating units of heparin. Okay, so what is the importance, significance of heparin? Heparin is present in our blood. It prevents blood coagulation in our blood vessels. That's why it is called as anticoagulant. So heparin is a polysaccharide, a carbohydrate. Okay, so that is an anticoagulant which is present in the blood, and it prevents blood coagulation in our blood vessels. మనము ఎప్పుడన్నా మనకు వూండ్ అయినప్పుడు, ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు బ్లీడింగ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా బ్లడ్ కోయాగులేట్ అవుతుంది, బ్లడ్ క్లాటింగ్ అవుతుంది. మరి అదే బ్లడ్ మన బ్లడ్ వెజల్స్లో ఎందుకు క్లాట్ అవ్వదు అంటే హెపారిన్ అనేది ఉండడం వల్ల. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ అన్ యాంటీకోయాగులెంట్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ carbohydrates. So some are reducing sugars are present like maltose, lactose, glucose also. Some are non-reducing sugar, so which cannot reduce other substance. So sugars with no free aldehyde and ketone groups, they are non-reducing sugars. Examples sucrose and trehalose. Yeah, stereoisomers. Generally, monosaccharides exhibit stereoisomerism. So that means they contain similar chemical formula, but their structure is different in the spatial configuration or structural configuration of those molecules are different. So such molecules are called stereoisomers. So example, D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde. So this is also known as chiral carbon or central carbon. So in which the hydroxyl group orientation configuration will be different. So such compounds are known as stereoisomers. So monosaccharides, they exhibit stereoisomerism. And then, yeah, so what is asymmetric carbon? So a carbon having 4 different functional groups or different chemicals around it,
is called as asymmetric carbon. The number of possible stereoisomers depend on the number of asymmetric carbon atoms. For example, ఇది గ్లిజరాల్డిహైడ్. దీనిలో asymmetric కార్బన్ ఒకటే ఉంది. ఓకే. సో, దాన్ని మనం ఎన్ని స్టీరియోఐసోమర్స్ ఫార్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటే 2n. ఇక్కడ n అంటే ఎన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయనేది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లిజరాల్డిహైడ్‌కి ఒకటే ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 2n 1. సో, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సారీ 2. సో, ఇదొకటి, ఇదొకటి. అదే నెక్స్ట్ గ్లూకోజ్ గాని ఐ విల్ షో వన్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్లూకోజ్ ఉంది. ఎన్ని ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4. సో, 2 అన్నమాట. సో, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2. సో, అంటే ఎన్ని స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఫామ్ అవుతాయి? 4, 8, 16 స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఫామ్ చేయగలుగుతుంది గ్లూకోజ్ అనేది. అదే ఫ్రక్టోజ్‌లో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి సో, 8 ఐసోమర్స్ అనేటువంటి ఫామ్ చేయగలుగుతుంది. సో, 2n. n అంటే ఇక్కడ ఎన్ని సో, కైరల్ కార్బన్స్ ఆర్ ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి అన్న దాన్ని బట్టి దానిలో స్టీరియో ఐసోమర్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దెన్ enantiomers. So, enantiomers are nothing but the D form and L form of the monosaccharides. So, they are a kind of isomers. They are called enantiomers. What are enantiomers? So, they are mirror images of each other which are non-superimposable. They are called enantiomers. Okay. So, which form? D forms and L forms. సో, ఇందాక మనం చూసిన దానిలో ఓకే. సరే ఇదే చూద్దాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ డి ఫార్మ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎల్ ఫార్మ్. జనరల్‌గా 5th కార్బన్ గ్లూకోజ్ అయితే లేదా మోనోసాకరైడ్స్‌లో పెనల్టిమేట్ కార్బన్ అంటే లాస్ట్ కార్బన్‌కి ముందున్నటువంటి కార్బన్‌లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటే దాన్ని డి గ్లూకోజ్ అని అంటాం. ఒకవేళ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అనేది ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే గనక దాన్ని ఎల్ గ్లూకోజ్ అంటాం. ఇది అన్నిటికి వర్తిస్తుంది. అన్ని మోనోసాకరైడ్స్‌కి ఇది వర్తిస్తుంది. సో, లాస్ట్ కార్బన్‌కి ముందున్నటువంటి కార్బన్ పెనల్టిమేట్ కార్బన్. సో, ఫెనల్టిమేట్ కార్బన్‌కి రైట్ సైడ్ OH గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని డి ఫార్మ్ అంటాం. లెఫ్ట్ సైడ్ గనక ఉంటే దాన్ని ఎల్ షుగర్ ఆర్ ఎల్ ఫార్మ్ అని పిలుస్తుంటాము. So, that is about the D and L forms of monosaccharides. They are also known as enantiomers. Right. So, then optical activity. So, there is another nomenclature of glucose like plus or D, minus or small l. అంటే so if a glucose solution is prepared freshly, ఇది ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్‌లో గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేస్తే, మనం ఒక బీమ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్‌ని దీనికి మనం గనక ఇలా మనం ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తే ఓకే. సో, వెన్ ఎ బీమ్ ఆఫ్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇట్ విల్ రొటేట్ ద లైట్ ఐదర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్. ఒకవేళ ఆ లైట్ గనక సో, లెఫ్ట్ సైడ్ గనక రొటేట్ అయితే, బెండ్ అయితే, సో, దాన్ని ఎల్ గ్లూకోజ్ అని పిలుస్తాం. లేదా స్మాల్ ఎల్ గ్రూప్ లేదా మైనస్ లివో రొటేటరీ అని అర్థం ఎల్ అంటే. లేదా మైనస్ అనే ఇండికేషన్‌తో చూపిస్తాం. ఒకవేళ అది లైట్‌ని రైట్ సైడ్ గనక అది బెండ్ చేస్తే దాన్ని ప్లస్ ఫార్మ్ లేదా డెక్స్ట్రో రొటేటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్ అని పిలుస్తాము. అండ్ ఈ రకంగా ఈ సొల్యూషన్‌ని లెఫ్ట్‌కి గాని, రైట్‌కి గాని
బెండ్ చేసే ఎబిలిటీనే మనం ఏమని పిలుస్తాం, మ్యూటారొటేషన్ అని పిలుస్తాం. సో దట్ ఈస్ ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మోనోసాకరైడ్స్ అండ్ ఎపిమర్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏంటి, వెన్ షుగర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ ఓన్లీ ఇన్ కాన్ఫిగరేషన్ విత్ రిగార్డ్ టు ఏ సింగిల్ కార్బన్ ఆటమ్, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎపిమర్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ ఉంది, మ్యానోజ్ ఉంది. సో వీటి స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది, కానీ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఉంది. సో ఇదొక స్టీరియో ఐసోమరిజమే. ఓకే. సో ఇట్లా ఈ రకంగా ఓన్లీ ఒక సింగిల్ కార్బన్‌లో డిఫరెన్స్ ఉంటే అటువంటి వాటిని దే ఆర్ సచ్ ఐసోమర్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ ఎపిమర్స్. ఆ రకంగా మనకి డీ-గ్లూకోజ్ అండ్ డీ-మానోజ్‌లో సెకండ్ కార్బన్‌లో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ పొజిషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనము సి2 ఎపిమర్స్ అని పిలుస్తాం. సి2 ఎపిమర్స్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? గ్లూకోజ్ అండ్ మానోజ్. డీ-గ్లూకోజ్ అండ్ డీ-మానోజ్ ఆర్ సి2 ఎపిమర్స్. అదేవిధంగా గ్లూకోజ్ అండ్ గలక్టోజ్‌ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ కార్బన్‌లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ గ్లూకోజ్‌లో రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఫోర్త్ కార్బన్‌లో, అండ్ గలాక్టోజ్‌లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి గ్లూకోజ్ అండ్ గలాక్టోజ్ ఆర్ నోన్ యాస్ సి4 ఎపిమర్స్ అని పిలుస్తాము. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ దెన్ సో ఆల్ఫా బీటా ఫార్మ్స్ అని ఇంకొక ఐసోమెరిజం ఉంటుంది. ఏంటది అంటే జనరల్‌గా గ్లూకోజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇట్లా స్ట్రెయిట్ ఫార్మ్‌లో ఉండదు. ఇట్లా సైక్లిక్ ఫార్మ్‌లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కార్బన్‌కి, ఫిఫ్త్ కార్బన్‌కి మధ్య హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్‌కి ఆహ్, సారీ ఫస్ట్ కార్బన్‌కి అంటే ఈ హాల్డిహైడ్ గ్రూప్‌కి, ఈ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్‌కి మధ్య వాటర్ మాలిక్యూల్ లాస్ అవ్వడం వల్ల ఒక రకమైన సైక్లిక్ ఫార్మ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. దీన్నే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అని పిలుస్తాం. దీనివల్ల ఆల్ఫా, బీటా కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. సింపుల్‌గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైక్లిక్ ఫార్మ్‌లో గ్లూకోజ్‌లో ఫస్ట్ కార్బన్ మీద ఉన్న హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ గనక కింది వైపు ఉంటే దాన్ని ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ అని పిలుస్తాం. హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ పై వైపు ఉంటే దాన్ని బీటా గ్లూకోజ్ అని పిలుస్తాము. దీన్నే ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ ఈస్ ద యానోమర్ ఆఫ్ బీటా గ్లూకోజ్ అండ్ వైస్ వర్సా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యానోమెరిజం. యానోమెరిజం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ఫా, బీటా వెర్షన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు సైక్లైజేషన్. ఇది ఆల్ఫా డి గ్లూకోపైరనోజ్, ఆల్ఫా డి గ్లూకో పైరనోజ్. అంటే పైరనోజ్ అంటే ఏంటి అంటే సారీ. సో ఈ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్‌లో స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ దేనితో పోలి ఉంటుందంటే పైరాన్ అనే కెమికల్‌తో పోలి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఆల్ఫా డి గ్లూకోపైరనోజ్ అంటాం. దీన్ని బీటా డి గ్లూకోపైరనోజ్ అని పిలుస్తాం. ఓజ్ అంటే షుగర్. దట్ ఈస్ సైక్లైజేషన్ వల్ల ఆల్ఫా, బీటా కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఓకే. దెన్ muta rotation is already explained చేశాం. That is about the what we call the carbohydrates. With this carbohydrates is completed. Then let's jump into ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ మనకు షార్ట్ టర్మ్ గాబట్టి ఎంత ఫాస్ట్‌గా వీలైతే అంత ఫాస్ట్‌గా టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. అందుకే ఐయామ్ స్టార్టింగ్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ప్రోటీన్స్. యెస్. ప్రోటీన్స్ ఆర్ మేజర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ స్ట్రక్చర్. మన బాడీలో మేజర్‌గా ఆహ్, వి ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వి ఆల్ నో దట్ వి ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఎవ్రీ సెల్ కంటైన్స్ మేజర్‌లీ ద ప్రోటీన్స్. ఓకే. ప్రోటీన్స్ in our body about 50% dry weight of our body contains the proteins. Okay. Proteins are considered as the fundamental basis for life structure and function.
Okay, so the word protein was taken from the Latin word called proteus, which means holding first place. Who identified the proteins first? Berzelius. Who termed the name proteins to these compounds? G.J. Mulder. You remember these 2 points compulsorily. So they are high molecular weight organic compounds, uh, and they contain nitrogen in very high amount. Okay, so they are made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur also. In general, so in proteins, amount of nitrogen is estimated by a method called Geldal method. And this is very important test called Biuret test. It is a common identification test of proteins. This is very important. So, Biuret test అనేది protein identification test. ఏ రకంగా అయితే మాలిస్ టెస్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కి జనరల్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్, సో బయోరేట్ టెస్ట్ అనేటువంటిది common identification test of proteins. And just like carbohydrates, 1 gram of protein produces 4 kilocalories of energy. This is GK question and important zoology question also. So what are the sources for proteins? Meat, mamsamu, beans, egg white, and milk are the rich sources of proteins. And then, so this is very important basic point that proteins are made up of amino acids. కాబట్టి amino acids are called building blocks of proteins. Proteins are made up of amino acids, so that's why they are considered as building blocks of proteins. Amino acids are called as building blocks of proteins, particularly L-alpha amino acids. They are made up of in specific L-alpha amino acids. In nature, there are about 300 amino acids are identified, but so in biological system, only 20 amino acids are considered as standard amino acids. In recent times, 3 more amino acids are also added to these standard amino acids, so which are coded by our genetic code, our genes. So that will come in the protein synthesis. I'll explain there. So genetic code ప్రకారం కోడ్ చేసేటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ 20 మాత్రమే. ఈ మధ్య ఇంకో 3 కూడా ఐడెంటిఫై చేసారు. సో ఎనీవే యూ రిమెంబర్ 20. ఓకే, సో ద రిమైనింగ్ 3 అమైనో యాసిడ్స్ దే ఆర్ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ దీస్ 20 స్టాండర్డ్ అమైనో యాసిడ్స్. So let's see about the amino acids. So what are amino acids? Amino acids are group of organic compounds with an amino group and a carboxyl group. అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఏంటి అంటే, సో ఇవి ఒక రకమైన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ కంటైన్ లెఫ్ట్ సైడ్ జనరల్గా అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది NH2, రైట్ సైడ్ COOH గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. సో అమైనో గ్రూప్, కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అమైనో యాసిడ్స్. సో జనరల్గా ఒక విషయం మనకేం ఐడియా ఉండాలంటే, NH2 ఉంది అంటే సో దట్ ఈస్ ఎ బేసిక్ కాంపౌండ్. COOH ఉంది అంటే దట్ ఈస్ అసిడిక్ కాంపౌండ్. హియర్ ఇన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇట్ హ్యాస్ అమైనో గ్రూప్ అండ్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి సో దీస్ ఆర్ వెరీ స్పెషల్ కాంపౌండ్స్. అండ్ దెన్ యా, సో ఇక్కడ ఒక అమైనో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దెర్ విల్ బి ఆల్వేస్ అన్ alkyl group, an amino group, and COOH group, and a hydrogen group. కంపల్సరిగా ఒక ఆల్ఫా కార్బన్కి ఈ 4 కంపల్సరిగా ఉంటాయి. సో వాట్ ఈజ్ ఆర్? ఆర్ అంటే CH3CH2 CH3CH2 లేదా బ్రాంచింగ్ CH2 ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు అల్కైల్ గ్రూప్. సో ఈ అల్కైల్ గ్రూప్ను బట్టే అమైనో యాసిడ్ యొక్క నేమ్ అనేది మనము డిటర్మైన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో అమైనో యాసిడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ mostly in ion form. All amino acids contain asymmetric carbon.
ఎక్సెప్ట్ గ్లైసిన్. ఒక గ్లైసిన్ తప్ప, ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఒక గ్లైసిన్ తప్ప అన్ని అమైనో యాసిడ్స్లో ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉంటుంది. అంటే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అనేటువంటి కలిగిన కార్బన్ని మనం ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ అంటాం. ఒక గ్లైసిన్లో మాత్రం ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఎగ్జిబిట్ ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం. సో ఎసిమెట్రిక్ కార్బన్ ఉన్న ప్రతిది కూడా ఆప్టికల్ ఐసోమరిజాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి. కాబట్టి సో ఒక గ్లైసిన్ తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా ఆప్టికల్ ఐసోమరిజంని దే ఎగ్జిబిట్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ గ్లిజరాల్డిహైడ్, డిఎల్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ లాగానే అమైనో యాసిడ్స్లో NH2 గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఉంటే డి అమైనో యాసిడ్ అంటాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే ఎల్ అమైనో యాసిడ్ అని పిలుస్తుంటాము. దెన్ classification of amino acid, right. Amino acids are classified in different types. Based on structure, amino acids are 7 types. ఏంటి అవి అంటే అమైనో యాసిడ్స్ విత్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్స్, అమైనో యాసిడ్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్, సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్, ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ దేర్ అమైడ్స్, బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్, ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ఇమ్యునో యాసిడ్స్. సో ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. అమైనో యాసిడ్స్ విత్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్ అంటే నార్మల్గా హెచ్ కానీ CH3 కానీ CH3 కానీ ఇట్లా బ్రాంచింగ్ నార్మల్ చైన్ ఉంటే దాన్ని ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్ కలిగినటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దానికి అంటే సో గ్లైసిన్, అలనైన్, వాలిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్. జనరల్గా అమైనో యాసిడ్స్ని ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని 3 లెటర్స్తో జనరల్గా ఇండికేట్ చేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఇంకా పెద్దగా అయితే సింగిల్ లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో గ్లైసిన్ని GLY అని లేదా G అని, అలనైన్ ALA అని A అని, వ్యాలిన్ని VAL అని V అని, ల్యూసిన్ని ల్యూ అని L అని, ఐసోల్యూసిన్ క్యాపిటల్ I స్మాల్ LE ILE అని ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మన గ్లైసిన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే CH ప్రతి దానిలో ఇది కామన్ ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి, మిగతాది ఎక్స్ట్రా. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఎక్స్ట్రా, ఇక్కడ చూడండి ఇది కామన్. ఎక్స్ట్రా ఏంటి CH3, ఇక్కడ చూడండి ఇది కామన్. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏంటి ఇందాక CH3కి 2 CH3లు యాడ్ అయినాయి, దట్ ఈస్ వ్యాలిన్. సో ఇక్కడ ఇది కామన్, ఎక్స్ట్రాగా ఇంకొక CH2 యాడ్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి ఇది కామన్ CH3 ఇందాక దీనికి ఒకదానికి ఎక్స్ట్రా CH3 యాడ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఐసోల్యూసిన్. సో ఈ రకంగా మనం ఈజీగా గుర్తుంచుకోవడానికి అది ఈ కెమికల్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఐడియా ఉండాలా అవసరం లేదు. ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్స్ విత్ ఎలిఫాటిక్ సైడ్ చైన్స్ ఉన్నటువంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఏంటి అంటే ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. అమైనో యాసిడ్స్ కంటైనింగ్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ ఏంటి అవి అని అంటే ఒకటి సెరైన్, థ్రియోనైన్ అండ్ టైరోసిన్. టైరోసిన్ మళ్ళీ వస్తుంది ఇంకో దానిలో కూడా. చూడండి దీనిలో OH గ్రూప్ ఉంది, దీనిలో OH గ్రూప్ ఉంది, అందుకే ఇవి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్. సెరైన్ అండ్ థ్రియోనైన్ ఆర్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్ NH3CO CHCO NH3 కామన్, అడిషనల్గా CH2OH ఉంది, దీనికి CHOH CH3 అనేది ఉంది, మిగతాది కామన్. టైరోసిన్ అనేది నెక్స్ట్ మళ్ళీ వస్తుంది, అక్కడ చెప్తాను. సో హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్కి ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అమినో యాసిడ్స్. ఇక్కడ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్. సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ సిస్టీన్, సిస్టైన్, సిస్టైన్ అండ్ మిథియోనైన్. ఇవి మూడింటిని సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్ అంటాం. సో చూడండి ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్కి CH2 సల్ఫైడ్రల్ గ్రూప్, ఇక్కడ కూడా బేసిక్ స్ట్రక్చర్కి CH2S అండ్ ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇంకొకటి ఉంటుంది దానికి CH2S. అంటే డైసిస్టీన్ అని కూడా పిలుస్తారు సిస్టైన్ని. 2 సిస్టీన్లు కలిస్తే ఒక సిస్టైన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సిస్టీన్,
సిస్టైన్. రెండు సిస్టీన్లు కలిస్తే ఒక సిస్టైన్ అవుతుంది. దీన్నే డైసిస్టీన్ అని కూడా పిలుస్తాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్. అండ్ మిథియోనైన్, ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కామన్. సో ఇక్కడ CH2 సల్ఫర్ అండ్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఎనీవే, ఈ స్ట్రక్చర్ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, నేమ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటి సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమినో యాసిడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సిస్టీన్, సిస్టైన్, మిథియోనైన్. ఓకే, దెన్ నాలుగో రకం క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్లో ఫోర్త్ టైప్ ఏంటి అంటే ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ దేర్ అమైడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ రకమైన అమైనో యాసిడ్స్లో ఈ జనరల్గా ఉండే కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్తో పాటు అడిషనల్గా ఒక కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది, వాటిని ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ అస్పర్టిక్ యాసిడ్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్. అండ్ దాని అమైన్, అస్పర్టిక్ యాసిడ్ యొక్క అమైన్ అస్పర్జిన్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ యొక్క అమైన్ గ్లూటామైన్. ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఇస్ బేసిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎవ్రీ అమైనో యాసిడ్. దీనికి బీటా పొజిషన్లో ఒక అడిషనల్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంది. ఆ అడిషనల్ కార్బాక్సిల్ గ్రూప్లో OH ప్లేస్లో NH2 యాడ్ అయితే దాని యొక్క అమైడ్ అని పిలుస్తాం, దట్ ఈస్ అస్పర్జిన్. సో COO అడిషనల్గా ఉంటే దాన్ని అస్పర్టిక్ యాసిడ్ అన్నాం, దాని యొక్క అమైడ్ అస్పర్జిన్. అదేవిధంగా గ్లూటామిక్ యాసిడ్లో చూస్తే ఇది కామన్గా ఉండే స్ట్రక్చర్, ఆల్ఫా కార్బన్, బీటా కార్బన్, గామా కార్బన్ పైన అడిషనల్గా ఒక COO మైనస్ ఉంది, దాన్నే మనం గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తున్నాము. సో ఈ COO మైనస్కి మనము అమైనో గ్రూప్ యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్లూటమైన్. సో అమైనో యాసిడ్స్, ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ దేర్ ఏమంటాం అమైడ్స్ ఆర్ aspartic acid and aspergine, glutamic acid and glutamine. So basic amino acid is example ఏంటి అంటే లైసిన్, ఆర్జినిన్, హిస్టిడిన్. ఇక్కడనేమో COO మైనస్ అనేది అడిషనల్గా ఉంటే లైసిన్ వంటి వీటి లోపల అమైనో గ్రూప్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఇగో ఇక్కడ ఒక అమైనో గ్రూప్ ఉంటుంది, ఇగో దీనిలో ఇగో అడిషనల్గా మనకేముంటుంది అంటే ఇగో ఈ పార్ట్ అమైనో గ్రూప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అమైనో గ్రూప్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో అమైనో గ్రూప్ ఉంది అంటే వాటి నేచర్ బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది అని అర్థం. మనకు స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్, పెద్దగా అవసరం లేదు, బట్ ఎగ్జాంపుల్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎసిడిక్ అమైనో యాసిడ్, అస్పర్టిక్ యాసిడ్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అండ్ దేర్ అమైడ్స్. అండ్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్ లైసిన్, ఆర్జినిన్, హిస్టిడిన్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్. ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్లా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్, బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న అమైనో యాసిడ్స్ని ఏరోమాటిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఫినైలాలనిన్, టైరోసిన్, ట్రిప్టోఫాన్. అండ్ దెర్ ఈస్ అన్ అమైనో యాసిడ్ కాల్డ్ ప్రోలిన్, సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇమ్యూనో యాసిడ్ అంటాం. ఇక్కడ NH2 ఉండకుండా NHA ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇమ్యూనో యాసిడ్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్ కెమికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది అమైనో యాసిడ్స్. దెన్ ఇది మిగతాది లెట్స్ కంటిన్యూ టుమారో. సో మీకు ఈరోజు నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేశాను కార్బోహైడ్రేట్స్ సంబంధించి. ఆ నోట్స్ చదివి ఆ ఎగ్జామ్ను మీరు అటెండ్ అవ్వండి, లేదా సెల్ఫ్గా మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి. ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత మీకు నేను గ్రూప్లో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ పెడతాను. రేపు ప్రోటీన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్.